على رسول الله محمد بن عبد الله إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شهد الله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصينا جميع مشايخنا مرشدنا جمال الصوفية بريا وبهريا وصلنا الله يا عبد الله مع المرحوم يا عبد الله المزاني وشفا يا ختم الجار وببركة أولياء الله شاول الله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الله وحيمن اجتمعنا هنا. Monggo Bapak Ibu sebutkan dalam hati masing-masing para almarhum almarhumah almarhumin. Oh iya. Allahumma shalli ala شاول الله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على كل نية صالحة ومحبة وعشق وتقرب إلى الله بشفاعة رسول الله وبكرامة أولياء إلا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع محضرون آية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون pengajian سبحان baca الذي خلق kitab, الأزواج كلها bukan kita membahas الأرض ومن ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعظون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات Ini والأرض tangannya kenapa nongol? Kenapa nih? أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Arief sudah membimbing kita semua membaca surat Yasin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita Ibu Reni Hawadi. Ibu kami persilahkan. Ibu bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain azma amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di hari raya yang penuh berkah ini. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menjadikan inspirasi kita untuk memperbaiki diri. Narasumber kita pada sore hari ini, Jumat 31 Juli 2020 adalah Dr. Ali Ghazali, Magister Sains, yang lahir di Jember 14 Februari 75. Jadi Pak Ghazali ini dosen di Kajian Islam Psikologi di SKSG UI, dan juga dosen di Prodi Psikologi Universitas Paramadina. Saya manggil Gos. Ya, Gos ini merupakan sosok mahasiswa saya yang cerdas dan kritis. Ya, dan ini tidak heran karena Gos ini punya latar belakang yang keduanya dia punya Islam dan psikologi. Untuk Islam itu Gos ini adalah 9 tahun
di Pondok Pesantren Al-Mahadul Islami, Pasuruan. Kemudian ambil psikologinya S1 di Universitas Muhammadiyah Malang. Maka praktis Ghos ini menjadi sosok penting ya menurut saya dalam perkembangan Islam dan psikologi di UI ya. Jadi dia mampu melihat dengan baik dalam dua sisi ini. Sehingga tidak heran kalau dia terus produktif untuk memberikan kontribusi dalam dunia perkembangan Islam dan psikologi. Ini terlihat dari buku-bukunya yang sudah terbit, yaitu Psikologi Islam, kemudian Psikoterapi Ilham Al-Ghazali, dan yang ketiga Sejarah Psikoterapi dan Rumah Sakit Jiwa Abad Pertengahan di Dunia Islam dan Barat. Nah, setelah menamatkan dari S2 Kajian Islam Psikologi PSKTTI UI, Ghos melanjutkan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, karena saat itu belum ada dibuka program S3-nya di UI. Ya, tahun ajaran ini mulai dibuka. Baiklah, pembahasan kita sore hari ini tentunya adalah pembahasan psikologi sufi, yang mana buku karya Iman Al-Ghazali yang dalam bahasa Indonesia berjudul Pendakian Menuju Tuhan Melalui Jalan Pengetahuan Diri. Jadi sejatinya buku ini telah dibedah oleh Al-Ghazali Center dan Indonesia Berfilsafat pada 19 Juli 2020 yang lalu. Dan saat itu peserta kebanyakan berasal dari komunitas filsafat ya, dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat Sadrah. Nah, saya merasa bahwa menarik untuk mendengarkan juga dari kalangan psikologi tentang hal ini. Karena bagaimanapun juga bahwa psikologi sufi ini sangat penting kita ketahui, karena status ontologi dan epistemologi sufisme itu adalah bagian yang paling mendasar dalam kajian Islam. Baiklah, silakan kepada Pak Ghazali, Dr. Ghazali untuk menyampaikan paparannya. Waktu kita nggak lama, cuma sampai jam 5, dan nanti tolong Pak Ghazali memberikan 3 pertanyaan pada peserta, yang mana nanti adu cepat jawabnya yang benar, Bu Dewi nanti akan menyampaikan mendapatkan hadiah dari sponsor. Ya, silakan Pak Ghazali. Baik, terima kasih. Saya pakai share screen dulu ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Fedsa bisa hadir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Apa sudah muncul? Pak Samsul, terima kasih sudah hadir. Belum muncul. Oh, belum muncul. Mbak Dewi bisa dimunculin, Mbak? Sudah di multiple, dicoba ya, lagi Mas. Oke. Ya. Baik. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Fedsa. Terima kasih Prof. Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallamta wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru-guru kami, Prof. Reni, Ibu Nani, dan semuanya, dan para ikhwan semuanya, dan akhwat. Sebenarnya materi ini sudah saya sampaikan sebagaimana sudah saya sampaikan sama Prof. Reni tadi. Cuma ada beberapa materi yang belum sempat tersampaikan karena materinya terlalu padat waktu itu. Terus ada beberapa hal juga yang saya tambahkan di sini mungkin bisa lebih menukik ke psikologinya. Jadi mungkin akan lebih diperbanyak gitu. Walaupun tidak semuanya, khususnya di bagian Ummahatul Fadail di dalam kitab Al-Ghazali ini, Ma'arijul Qudsi Madarij Ma'rifatun Nafs, di situ nggak saya kutip gitu, nggak saya coba paparkan karena terlalu panjang gitu materinya. Apa Ummahatul Fadail atau yang Al-Ghazali ambil dari teori-teorinya Plato, Aristo dan semacamnya. Hanya saja karena nanti akan terlalu banyak, nanti mungkin ada kesempatan lain kita akan bahas khusus tentang Cardinal of Virtue atau Ummahatul Fadail perspektif Al-Ghazali. Baik, kita langsung saja ke materi, nanti bisa elaborasi lewat pertanyaan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan nantinya, saya mohon masukannya.
teori dan saya kasih judul teori dan metodologi psikologi Sufi Al-Ghazali. Kenapa saya sebut psikologi Sufi? Ini gabungan antara psikologi dan Sufi. Nanti kita akan tahu bahwa Al-Ghazali sejak awal sudah menamakan disiplin ini sebagai psikologi gitu. Bukan numpang ke tasawuf atau numpang ke filsafatnya, tapi dia mendirikan disiplin psikologi itu sendiri beserta definisinya dan metodologinya beliau memaparkan dalam buku Ma'arij Qut fi Madarij Ma'rifatun Nafs. Dalam salah satu karya Subki dan Ar-Ridha menyebutkan bahwa Ma'arij Qut fi Madarij Ma'rifatun Nafs ini salah satu buku karya Al-Ghazali yang diragukan keasliannya bahwa itu karangan Al-Ghazali. Tapi ada sebuah Abdurrahman Salwa dia menyebutkan bahwasanya ini betul-betul karya Al-Ghazali dengan beberapa ciri khas. Misalkan nanti ini bagian kelemahan dari Al-Ghazali. Ciri khas tulisan Al-Ghazali itu biasanya cenderung menabrak kaidah gramatika bahasa Arab. Banyak sekali kalau Al-Ghazali itu. Misalkan kata nafs, dia kadang-kadang menggunakan untuk mu'annas tapi sekaligus mudzakkar gitu. Terus karena dia bahasa ibunya adalah bahasa Persia, jadi kadang-kadang memasukkan bahasa-bahasa Persia ke dalam bahasa Arab dalam bukunya gitu. Jadi misalkan contohnya jarbazah gitu. Itu bukan bahasa Arab tapi bahasa yang diadop dari bahasa Persia, masukkan ke bahasa Arab dalam karya beliau. Oke. Buku ini secara singkat, buku ini terdiri dari 166 halaman. Ini versi yang e-book yang saya copy. Tapi kalau buku aslinya yang cetakan Darul Azam itu sekitar 260 halaman. Jadi di bagian belakang yang tidak sengaja saya tidak kupas itu bicara tentang burdah atau puisi. Keynote dari buku ini sebagaimana judulnya Ma'arij Qut fi Madarij Ma'rifatun Nafs ingin menjelaskan bahwasanya disiplin ilmu psikologi itu seharusnya mengantarkan ilmuwan psikologi itu sampai pada pendekatan pada Tuhan. Dalam sebuah hadis yang seringkali dikutip Al-Ghazali baik di Ihya maupun di beberapa kitab lainnya, beliau menyebutkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini yang perlu dicatat di situ kan faqad arafa. Qad itu kalau ketemu fi'il madhi itu biasanya menunjukkan bahwa litakid. Itu benar-benar, itu pasti, saya dijamin gitu. Kalau orang tahu tentang pengetahuan tentang jiwanya, itu pasti dia kenal Tuhannya. Itu sampai sebegitunya di hadis itu. Ada hadis lain menyebutkan a'rafakum binafsi, a'rafakum birabbi. Orang yang paling tahu tentang dirinya, dia pasti paling tahu tentang Tuhannya. Ya. Sebagian orang menganggap bahwa hadis-hadis yang disebutkan Al-Ghazali ini dhaif. Kemudian Al-Ghazali membawakan ayatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, atau dalam ayat surat Fussilat ayat ke-53 menyebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Jadi ke dalam diri, apakah kamu tidak tahu ke dalam diri? Apakah kamu tidak lihat dalam diri kamu gitu. Tuhan akan menunjukkan tanda-tandanya di alam semesta dan di dalam diri mereka sendiri. Itu yang maksudnya dari penjelasan dari ayat itu. Nah, tujuan dari penjelasan paparan dalam kitab ini berusaha menjelaskan bahwa pengetahuan tentang jiwa itu memastikan akan pengetahuan tentang Tuhan. Jadi semacam proposal tesis atau skripsi yang pengen menunjukkan bahwa ada hubungan korelasional antara pengetahuan jiwa dengan pengetahuan tentang Tuhan, dan itu signifikan sekali ini hubungannya gitu. Buku ini sebenarnya kajian teologi dengan pendekatan psikologi sufi. Nanti kenapa saya sebut psikologi sufi di belakang, nanti kita akan membedakan bukan tasawuf saja, kenapa nggak psikologi saja gitu. Kita akan sejelaskan di belakang. Nah, yang saya coba fokuskan di pembahasan ini itu pada aspek psikologi saja, misalkan tentang esensi jiwa, elemen an-nafs, energi an-nafs, panca indera internal, panca indera eksternal, hubungan jiwa dan tubuh, hubungan syara dengan akal, atau hubungan agama dengan sains, akal itu, dan metodologinya, serta kaitannya dengan pengetahuan tentang Tuhan dan perbuatannya. Nah, di awal pendahuluannya, Al-Ghazali menyebutkan bahwa summa idza khatamna fusul ma'rifatin nafsi ahina idzin nan'atif ala ma'rifatil haq. Jadi kalau kita sudah selesai membahas tentang ma'rifat itu, maka di saat itu pula kita akan menjelaskan tentang
berikutnya menjelaskan tentang pengetahuan tentang Tuhan. Jadi dengan sendirinya pengetahuan ini akan menjelaskan tentang pengetahuan. Pengetahuan tentang Tuhan. Nah, mula-mula Al-Ghazali membahas tentang an-nafs itu. An-nafs dari dua hal dia. Pertama dengan syarat gitu. Untuk membuktikan bahwa nafs itu esensi manusia, bukan eksistensi. Kita mungkin kalau dalam dunia filsafat itu bedanya eksistensi sama esensi. Esensi itu yang zatnya itu ya. Tapi sementara eksistensi itu adalah aksiden, arat. Misalkan garam itu asin. Asinnya itu merupakan esensinya si garam itu. Tapi kalau bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang gede gitu, itu eksistensinya garam gitu. Nah, manusia itu esensinya itu adalah nafs itu. Nanti kita juga akan bedakan kenapa kita tidak perlu seorang psikologi. Kalau seandainya mau konsisten dengan psikologi Islam, mulai sekarang kita jangan menggunakan kata mental, karena mental nanti itu definisinya berbeda dengan nafs itu. Nah, yang sebelahnya itu dalam perspektif akal. Akal menunjukkan bahwasanya manusia disebut manusia karena nafsunya. Ya, orang bersedih ketika kehilangan sanak keluarganya, walaupun jasadnya masih ada di sekitar dia gitu. Tapi ditangisi, jerit-jerit dan semacam itu menunjukkan bahwasanya secara rasional yang esensi itulah nafsunya gitu. Bukan tubuhnya yang ada di ini atau bukan eksistensinya tadi. Terus ada mabda' tabi'i, ada mabda' nafsi. Nanti penjelasannya mungkin biar lebih cepat ke pembahasan selanjutnya. Nah ini, penjelasan tentang jiwa Al-Ghazali, ketika bicara tentang jiwa dan tubuh, itu sebenarnya yang membuktikan bahwasanya yang bisa mengantarkan pengetahuan manusia kepada Tuhannya, itu penjelasan tentang jiwa itu sebagai an-nafs tadi, sebagai esensinya, bukan bahas tentang tubuhnya. Gitu. Jadi yang bisa mengantarkan kepada pengetahuan tentang Tuhan, itu penjelasan tentang jiwa yang bersifat esensial itu. Bagi Al-Ghazali, jiwa itu bersifat imanen. Imanen itu Al-Ghazali di awal-awal pembahasannya dalam ini menjelaskan bahwasanya jiwa itu kalau misalkan dalam sufi kadang-kadang suka digunakan secara tumpang tindih ya, antara nafsu dengan nafs gitu. Nafsu kalau modelnya nakiro artinya nggak pakai alif lam, itu yang dimaksud nafs itu adalah nafsu hawa nafsu. Tapi kalau pakainya alif lam itu nafs kata Al-Ghazali yang mencakup semua, mencakup kalbu, jadi hakiko adam gitu kata Al-Ghazali. Jadi mencakup nafs, kalbu, akal dan semuanya. Itu disebut dengan al-nafs gitu. Tapi kalau nafsu aja itu yang dimaksud adalah hawa nafsu kata Al-Ghazali. Nah, yang dimaksud ini adalah yang al-nafs tadi, yang jiwa imanen. Terus yang kedua yang esensial, karena jiwa itu bersifat esensial, bukan yang aksiden tadi itu. Bukan cuma sekedar instrumen dia. Yang ketiga, dia adalah aktif dan dia tidak berubah. Ya, tidak terbatas ruang dan waktu, berasal dari alam amr dan menggunakan mabda al-nafs. Ini kebalikannya yang di bawah tubuh itu kebalikannya dari yang jiwa itu. Nah, yang di atas ini semuanya menunjukkan bahwasanya manusia itu bisa menjelaskan bahwa manusia itu merupakan imago Dei tadi. Apa gambaran tentang Tuhan. Hanya bisa dijelaskan menggunakan perspektif melihat dari aspek kejiwaan yang bersifat imanen tadi, yang bersifat esensial, bukan pada tubuhnya. Oke. Tapi bukan berarti antara jiwa yang di atas ke bawah itu tidak saling membutuhkan, tapi kedua-duanya saling membutuhkan gitu. Jiwa yang bersifat imanen tidak akan bisa dalam mengambil kesimpulan kalau dia masih butuh hal-hal yang bersifat mahsusat. Yang mahsusat itu butuh hal yang di luar gitu untuk diabstraksi ke dalam gitu kan. Begitu juga yang di tubuh nggak akan berarti apa-apa. Empirisme itu kan bukan berarti dia betul-betul keluar dari akal, tidak. Yang mengambil gagasan itu akal yang bersifat rasional. Ya, yang ada di luar itu baru empirisme gitu. Tapi pengambilan kesimpulan itu bersifat rasional, itu masih yang jiwa yang esensial tadi. Gitu. Jadi dua-duanya antara yang bersifat tubuh dan jiwa itu saling mempengaruhi. Gitu. Nah, ini juga Al-Ghazali menjelaskan tentang panca indera eksternal atau indera batin. Yang pertama adalah his mustarak, bintasya atau juga lauh itu. Ini nanti kita lihat hampir di beberapa karyanya Al-Ghazali itu berbeda-beda. Urut-urutannya berbeda, kadang namanya berbeda, kadang sebagian tidak disebutkan, di sebagian kitab lainnya disebutkan. Ya, hampir sama ketika beliau menjelaskan tentang Ummahat Fahad Fadail, itu juga agak
berubah-berubah, kadang berbeda-beda di sumber yang berbeda. Di his mustarak atau bintasyah, his mustarak itu seperti kalau dalam bahasa ininya itu common sense atau fantasi bintasyah. Lagi-lagi menggunakan istilah bintasyah atau sensori kolektif. Jadi ketika kita menangkap informasi di luar, baik sensasi dari telinga, sensasi dari penglihatan, sensasi dari pengecapan dan sentuhan, dikumpulkan di dalam otak, itu disebut dengan his mustarak. Dari situ kita menyimpulkan, oh ini gula. Dari bentuknya, dari rasanya, dari aromanya, saya bisa menyimpulkan bahwa itu gula. Nah, penyimpulan itu yang di otak itu namanya disebut dengan his mustarak tadi, common sense. Kemudian disimpan untuk sementara waktu, itu disebut dengan khayal. Nanti kita akan bisa tahu apa bedanya khayal dengan mutakhayilah. Khayal itu cuma untuk menyimpan sementara saja. Ya. Ini berbeda-beda, kadang Al-Ghazali menggunakan hafizah, kadang menggunakan khayaliyah, kadang juga menggunakan khayal saja. Ini terus selanjutnya adalah wahmiyah, menangkap tanpa reasoning. Menangkap ide tanpa reasoning, apprehend without reasoning. Terus yang ketiga, yang keempat adalah takhayul atau mutakhayilah atau mufakirah. Yang kelima adalah zakirah. Nah, yang keempat ini mungkin yang fungsi pada manusia yang apa namanya itu punya peran penting pada diri manusia. Walaupun ini pada umumnya dimiliki oleh binatang, tapi ketika dia dimiliki oleh manusia, itu berbeda kemampuannya yang takhayul pada manusia dibandingkan dengan takhayul yang murni masih punya binatang gitu. Ya. Jadi di sini Al-Ghazali mengatakan proses kontemplasi itu terjadinya di takhayul, di mufakirah atau takhayulah. Kata Ghazali itu yang namanya tafakkur itu adalah kan mengawinkan dua hal yang berbeda untuk melahirkan suatu hal yang berbeda, yang baru gitu. Atau membenturkan dua hal yang berbeda untuk melahirkan yang baru. Atau dalam istilah Hegel itu, dialektika Hegel disebut tesis, antitesis, muncul sintesis gitu. Atau apa namanya itu dalam silogisme itu kan premis mayor, terus minor, terus mayor, baru nggak ada dua premis itu nggak akan muncul yang namanya silogisme, konklusi itu. Sama seperti tadi, nggak mungkin muncul sintesis kalau nggak ada tesis antitesis yang dibenturkan. Nah, mufakirah takhayilah itu seperti itu kata Ghazali. Harus ada dua hal yang berbeda dibenturkan baru muncul itu. Yang terakhir adalah yang kelima itu adalah penyimpanan. Dzakirah, memori yang disebut tadi. Nah, ini di antara tersebar di beberapa kitabnya berbeda. Kalau saya di tengah tadi yang ngutip dari kitab Ma'arijul Quds, di Wahmiyah dia disebutkan di situ, tapi ketika di Ihya Ulumuddin tidak menyebutkan sama sekali tentang Wahmiyah itu. Ya, di Ihya Ulumuddin menambahkan setelah tafakkur, mufakir menemukan tadzakur. Tadzakur itu proses lebih lanjut dari tadzakur, tafakkur. Tapi di tempat lain beliau tidak menyebutkan gitu. Ya, kadang sesekali dia misalkan di kitab Tahafut Al-Falasifah, ini mirip sekali dengan Ibnu Miskaweh gitu misalkan. Tapi di tempat lain dia unik, yang berbeda dengan yang tokoh-tokoh yang lainnya. Gitu. Nah, terkait dengan apa namanya itu, ini ada beliau menentukan juga spotnya. Ini letaknya di mana his mustarak ini. Beliau juga sampai menentukan sampai detailnya itu. Cuman masalahnya saya agak kesulitan untuk menentukan ini, ya, menyesuaikan dengan model apa namanya itu sistem otak itu. Kalau kita mengikuti apa namanya itu, kalau Al-Ghazali mengatakan his mustarak itu letaknya di otak bagian depan. Terus al-khayal itu otak bagian depan tapi di belakangnya his mustarak. Terus al-mutakhayilah di belakangnya lagi, tapi masih di bagian otak depan gitu. Baru kemudian ada ini al-wahmiyah, itu otak di belakangnya, dan otak paling belakang itu disebut dengan dzakirah, tempat menyimpan memori. Nah, kalau kita coba padankan dengan model neuroscience modern, saya agak kesulitan menentukan itu. Ternyata berbalik. Misalkan memori. Al-Ghazali menyebutkan memori itu adanya di belakang dzakirah ini ya. Ternyata kalau kita ngikutin model apa namanya itu, kalau di bagian otak bagian di depan itu kan yang bentuknya keriput itu kan ada cerebellum sama brainstem ya, jadi batang otak. Kalau cerebellum itu di dalamnya kan ada lobus frontal yang di depan ini, terus ada parietal lobe itu, lobus parietal, occipital lobe yang belakang. Nah,
yang memori itu menurut neuroscience itu adanya di depan, tapi menurut Al-Ghazali ini di bagian belakang gitu. Atau kalau kata Al-Ghazali khoyal itu fantasi juga adanya di depan, ternyata bagian yang di belakang ini justru untuk menangkap. Kalau misalkan di temporal lobe itu bagian pendengaran yang memproses informasi berupa pendengaran, ucapan, memproses makna, itu adanya di temporal lobe. Tapi di Al-Ghazali tidak seperti itu, imajinasi malah. Seharusnya imajinasi masih masuknya di lobus frontal kalau ngikutin dengan neuroscience. Alhasil ini mungkin model perkembangan kedokteran terbaru karena Al-Ghazali mengacunya pada model kedokteran yang lama. Di sini juga Al-Ghazali menyebutkan ketika bicara tentang hismus sarak dan semacamnya, al-mudrikah dan semacamnya, beliau menjelaskan untuk merujuk ke ilmu kedokteran gitu. Jadi artinya di situ dia hanya menyebutkan saja, mengutip gitu. Bukan beliau yang bukan hasil pemikiran beliau gitu. Oke. Nah, ini yang di antara sumber-sumber itu Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya di sebuah bab sendiri menyebutkan ada mansyaul fadha'il warradha'il. Ini saya kutip sedikit tentang itu. Kata Al-Ghazali ada sumber keutamaan dan juga sekaligus menjadi sumber keburukan. Yang pertama adalah al-mutakhayilah, jadi imagination. Ada persepsi sensorik, hakiki dan majazi. Jadi ini normal, kita bisa melihat kuda, ya betul-betul kuda, atau kita melihat seakan-akan itu ada air, tapi bukan air, itu fata morgana, itu yang majazi, itu persepsi sensorik, atau sensasi bentuknya. Atau bentuknya sudah persepsi. Ada yang betul-betul hakiki, ada yang betul-betul yang batil gitu. Kalau hakiki kita mempersepsi satu dan benar itu apa adanya. Gitu. Jadi ketika sudah kita tidak melihat sesuatu, dia ada di pikiran kita, itu masih gambaran itu sama dengan misdak di luar. Ya, tasawur yang ada kita di dalam otak sama dengan misdak yang ada di luar gitu. Tapi kalau yang kedua, yang batil itu bisa disebut dengan irasional, unrealistic atau delusi. Ada buku yang Al-Ghazali sampai menulis dua. Pertama Tadlis Iblis, jadi perangkap iblis. Ada satu lagi Asnaful Maghrurin, atau buku yang lain Tabyin fi kasfi apa lupa saya. Pokoknya itu ada dua. Dia Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada model pemikiran yang delusional gitu. Jadi misalkan kalau saya bahkan di situ ada seorang ulama itu model kecenderungan pikiran delusional itu ada semacam ada 12 kelompok. Kalau tasawuf juga sekitar 12 kelompok. Kalau ahli ahli ibadah itu lebih sedikit, dan lebih sedikit lagi orang yang orang kaya raya gitu. Jadi sampai sedetail itu, bahkan di Tadlis Iblis lebih detail lagi Al-Ghazali. Inilah tipuannya para orang pada umumnya berdasarkan kelompoknya, dia umumnya tertipu dengan pemikirannya sendiri gitu. Kalau Anda pernah baca tulisannya Albert Ellis tentang irrational belief gitu ya, karena ada situ hal-hal yang terlalu membesar-besarkan pikiran gitu, atau terlalu mengecilkan. Saya ini kalau udah gagal seperti ini udah nggak ada artinya gitu. Itu delusional, itu irasional gitu. Nah di Al-Ghazali juga menyebutkan ada dua kitab sendiri yang dia tulis khusus untuk menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang delusional ini, yang didorong oleh ini di luar dari khawatir ya. Kalau khawatir itu kan langsung masuk ke dalam hati. Kalau Ghazali itu ada waswas, ada hawa nafsu dan semacamnya. Kalau yang delusional tadi menurut Al-Ghazali itu dibuat dalam kitab tersendiri. Jadi murni di akal yang di ininya yang terganggu gitu. Misalkan contohnya pemikiran yang baik, yang tidak baiknya kan Al-Ghazali kan untuk menentukan perilaku itu normal atau tidak itu berdasarkan keseimbangan. Kalau dia eksesif maka dia juga gangguan. Kalau defisiensif juga gangguan. Tapi di tengah-tengah itu yang normal gitu. Itu. Begitu juga dengan al-syahwat. Modelnya seperti itu. Yang normal itu yang di tengah-tengah. Kalau boros berlebihan juga tidak normal. Atau pelit berlebihan juga tidak normal.
Yang normal itu tengah-tengah, ada pertimbangan juga derma itu, tidak boros tapi juga tidak terlalu banyak menahan gitu. Atau gangguan bipolar misalkan, ketika dia down, dia depresif, tapi ketika suatu ketika dia menanjak menjadi manis kan, manik gitu ya. Jadi berlebihan dari yang seharusnya gitu. Ghadab juga seperti itu, ghadab yang seimbang itu kalau kata Ghazali, dimensi marah yang seimbang itu pemberani. Berani itu ada di tengah-tengah, di antara orang yang terlalu nekat atau terlalu pengecut. Nah, sumber-sumber keutamaan maupun sumber-sumber keburukan itu umumnya berasal dari 3 ini. Bukan dari tempat yang lain, kata Ghazali. Yang mengakibatkan orang mengalami gangguan. Oke. Kalau tadi dijelaskan menggunakan pendekatan ini, ada juga yang menjelaskan dengan istilah sistem ventrikel. Sistem ventrikel itu dia tidak bicara di cerebellumnya kalau untuk menyamakan punya Al-Ghazali. Misalkan di karyanya, saya lupa ada seorang penulis disertasi dari luar di Harvard, dia menulis tentang Al-Ghazali. Ketika dia menjelaskan tentang letak-letak yang disebutkan Al-Ghazali itu, dia mengacu pada sistem ventrikel ini. Jadi di dalam otak gitu, bukan di wilayah cerebellum itu. Ya. Tapi lagi-lagi permasalahannya untuk menentukan apakah yang dismustarok itu betul letaknya di depan, itu juga masih agak kesulitan. Sepertinya benar katanya Ustadz Cipta waktu itu mengatakan bahwa karena itu acuannya pada model kedokteran lama, bukan yang baru ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya ini untuk ma'rifatun nafs. Ma'rifatun nafs untuk membuktikan bahwasanya pengetahuan tentang diri itu dapat betul-betul mengantarkan kepada Tuhan, itu bisa melalui 2, yaitu pertama melalui pendekatan esensi manusia. Pendekatan esensi ini dalam hal ini dilakukan melalui pembuktian esensi. Pembuktian sebagaimana kita katakan bahwasanya esensi manusia itu pada jiwanya, bukan pada tubuhnya. Jiwa itu bisa dibuktikan melalui pendekatan akal dan syarat seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya untuk membuktikan manusia itu ya jiwanya yang esensi, bukan tubuhnya, itu bisa dijelaskan menggunakan akal dan bisa menggunakan syarat. Kenapa? Karena syarat diberlakukan syarat itu karena ada jiwanya, bukan karena tubuhnya gitu kan. Maka ada sebagian ulama berpendapat bahwa yang nanti disiksa itu bukan tubuhnya, tapi jiwanya gitu kan. Bahwa kalau tubuhnya udah selesai orangnya. Sebagian ulama lain. Artinya apa? Yang betul-betul dikenai pertanggungjawaban itu adalah jiwanya. Contoh lagi, misalkan kalau anak belum balik, itu kan tidak dikenai syarat gitu kan. Tidak dikenai taklif, tidak dikenai tanggung jawab. Itu karena apa? Jiwanya belum matang gitu. Itu artinya apa? Yang diajak ngobrol sama Tuhan, yang diberikan tanggung jawab itu adalah jiwanya. Itu adalah esensinya. Begitu juga akal juga membuktikan hal yang sama. Bahwa saya disebut manusia itu karena ada jiwanya. Ya. Atau karena prinsip perilaku. Kita lihat. Dari sini kita akan melihat bahwasanya manusia itu sebenarnya merangkum. Tadi kalau katanya Prof. Reni, bahwa manusia itu adalah alam kecil gitu ya. Mikrokosmos atau Tuhan, tapi dalam bentuknya kecil, dalam format yang dalam format yang mini gitu. Ini prinsip naturalnya ya, ada prinsip jiwanya. Prinsip natural itu tidak punya perasaan dan model perilakunya itu cenderung monoton gitu. Dan manusia itu ada prinsip itu gitu. Tapi manusia lebih dari itu. Manusia itu punya prinsip jiwa yang punya perasaan, akal dan punya pilihan kehidupannya. Jiwa nabati itu nggak punya walaupun dia nggak punya perasaan, tapi perilakunya itu bersifat variatif. Beda dengan prinsip natural tadi. Ya, kalau prinsip batu berkembang ya gitu aja batu itu kan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, prinsip jiwa nabati itu kan berkembang walaupun dia tidak merasakan apa-apa dalam perkembangannya gitu. Selanjutnya jiwa hewani itu sudah punya perasaan, tapi dia tidak punya akal. Ya. Lagi-lagi dia terbatasi dengan akalnya dan pilihan perilakunya, pilihan tindakannya. Jiwa falaki dia berakal,
ya. Dia juga punya perasaan, tapi dia tidak punya pilihan terhadap perilakunya. Ya. Celestial soul disebutnya, atau misalkan alam semesta dengan keseimbangan, dengan keteraturan harmoninya, dia tidak punya pilihan karena ini harus berlaku secara harmonis. Itu pilihan dia, tidak ada pilihan lain gitu. Malaikat misalkan, malaikat itu tidak punya, makanya fitrah itu hanya diterapkan pada manusia karena apa? Manusia yang punya fitrah, yang di dalam dirinya mengandung dua hal yang bertentangan sekaligus. Manusia itu punya potensi negatif sekaligus punya potensi positif. Gitu. Potensi buruk itu baik bagi manusia selagi bentuknya potensi. Sebab kalau dia nggak punya potensi buruk, dia nggak bisa dikategorikan sebagai baik, ya, karena nggak punya potensi. Gitu. Sama seperti orang lari, kalau nggak ada rivalnya, nggak bisa dikatakan juara satu. Gitu. Makanya manusia itu lebih layak dianggap sebagai lebih baik dibanding malaikat, karena malaikat nggak punya rival, gitu. Nggak punya kecenderungan negatif. Gitu. Nah, manusia, jiwa manusia itu merangkum semuanya yang dari bawah tadi ini. Dari prinsip natural, semua, tubuh dan semua hewani, bahkan malaikat dan atau semesta, itu terangkum dalam manusia. Al-insan, alam manusia itu adalah alam sohir, mikrokosmos. Alam yang kecil. Kalau Anda pengen tahu tentang semesta, lihat manusia. Semua unsur di dalam semesta itu ada dalam diri manusia, kata Tuhan. Kata Al-Ghazali. Sorry. Jadi, kalau untuk melihat Tuhan, cukup Anda melihat manusia. Sama halnya kalau saya mau mengitari Monas, saya nggak perlu melihat Monas, cukup lihat maket aja sudah bisa kelihatan. Jarak ini, misalkan, hanya bisa lihat di situ, gitu. Ruangan itu ada di sini, misalkan. Jadi nggak perlu saya harus mengitarin Monas, gitu. Hanya lihat model di maketnya itu saya sudah bisa menebak, gitu kan. Oleh karena itu, sama halnya juga seperti itu. Saya pengen tahu Tuhan, tidak perlu saya harus belajar macam, cukup saya mempelajari diri saya sendiri, jiwa manusia, esensi jiwa itu sudah cukup, itu sudah mewakili gitu. Daripada kita harus belajar satu alam antara satu yang lain, misalkan unsur-unsurnya gitu. Sementara manusia sudah mencakup seluruhnya itu. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa pengetahuan psikologi itu dapat mengantarkan pada pengetahuan tentang Tuhan, itu melalui kekuatan dan perilaku jiwa. Kita akan lihat nanti energi nabati misalkan, itu dia hanya nutrisi, makan, minum, tumbuh, dan reproduksi. Itu aja. Jadi sementara lebih tinggi lagi dari situ adalah energi hewan. Dia punya ada penggeraknya, dia ada punya kemauan, dia punya syahwat dan marah, itu lebih tinggi lagi dibandingkan dengan yang tadi. Jadi dia punya kemampuan juga. Dia juga punya kemampuan mempersepsi. Persepsi internal dan persepsi eksternal. Persepsi internal itu dia punya indera pengecap, penciuman, pendengaran, sama seperti manusia. Itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan energi nabati tadi yang dimiliki manusia. Yang termasuk common sense tadi, terus fantasi, terus imajinasi, estimasi, memori, dan sampai situ selesai gitu. Tapi apakah ini bisa sampai kepada Tuhan? Ternyata tidak. Masih ada lagi yang itu hanya bisa diketahui oleh manusia. Bisa hanya dimiliki oleh manusia. Manusia itu punya energi insani, akal praktis. Akal praktis ini informasi yang disimpan khususnya di wahmiyah, itu yang wahmiyah tadi sebagaimana sudah saya sebutkan di awal, bahwa dia apprehend without reasoning gitu. Jadi dia menangkap tapi tanpa merasionalisasi gitu. Makanya ketika dia ketemu dengan serigala, dia otomatis pasti lari gitu kan. Apa penjelasannya nggak tahu, pokoknya biasanya ini bahaya ini gitu. Itu akal praktis itu. Umumnya akal praktis bekerja berdasarkan hal-hal yang disimpan di estimasi tadi, di otak estimasi atau di wahmiyah. Oke, ini akal teoritis, akal hayulan, akal potensial, akal aktual, dan akal pencerahan. Akal hayulan ini kalau punyanya Piaget itu masih akal yang bentuk di awal itu, ya, masih awal-awal bentuknya masih belum ada, ya sudah ada berbentuk, cuman dia nggak punya belum bisa apa-apain gitu. Jadi potensi murni disebutnya. Yang kedua potensial, dia sudah punya dia punya common sense gitu ya. Dia sudah punya, dia tahu bahwasanya kalau lapar itu harus makan, nggak perlu penjelasan lagi gitu. Kalau diinjek itu sakit, itu sudah ada penjelasan seperti itu. Ya, jadi dia berpikir dengan akalnya sendiri.
Tapi kalau akal aktual, dia sudah mampu berpikir, berinteraksi antara akal dia dengan objek yang ada di luar. Nah, yang tertingginya adalah akal pencerahan. Akal pencerahan inilah yang dapat mengantarkan pada manusia, pada Tuhannya langsung. Ma'rifatullah. Jadi, pendekatan ma'rifatullah, kita bisa mengenal tentang Tuhan, itu bisa melalui dua. Pertama, melalui nafs. Nafs itu bisa melalui dua. Yang pertama adalah menggunakan esensi jiwa itu sendiri. Yang kedua, dapat diketahui melalui kekuatan atau perilaku jiwa itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya berkaitan dengan psikologi. Nanti mohon masukannya juga. Nah, konsep nafs, nah, metodologi dan pengembangan psikologi Sufi Al-Ghazali. Definisi Al-Ghazali, nanti kita bisa bandingkan. Anda bisa bandingkan ini abad ke-11. Al-Ghazali mendefinisikan psikologi seperti ini. Al-Ghazali mendefinisikan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik jiwa. Ingat, jiwa di dalamnya adalah kolbu, ada akal, ada ruh, dan semacamnya. Melalui perilaku dan gejala-gejalanya, serta interaksi individu dengan lingkungannya, dengan menggunakan metode rasional, yang berfokus pada pengembangan diri, riyadhah, dan melawan berbagai kecenderungan negatifnya. Dari mana saya ambil kesimpulan ini? Saya ambil dari berbagai kitabnya Al-Ghazali. Yang pertama dari ini, Mizanul Amal, ilmu nafsi bisifatiha wa akhlaqi wa riyadhah wa mujahadun nafs wa ilmuha bi kaifatil ma'isha ma'al ahli wal walad wal khadam wal abid. Ini seperti yang di awal di atas-atas itu. Fan nafsu azu min an tudriku bil hawas bal tudriku bil aql aw yastadillu 'alaiha bi athariha wa af'aliha. Jiwa itu nggak bisa dijangkau dengan sensor, dengan indera, panca indera, tapi dia dapat dijangkau, jiwa itu dapat dijangkau dengan menggunakan akal atau berargumentasi dengan asar. Asar itu apa ya? Simptom atau gejala-gejalanya atau efek-efeknya atau bekas-bekasnya dan af'al atau perilakunya. Selanjutnya hampir sama juga an-nafsu 'alal jumlah bi ma'rifati athari. Jadi nafsu dengan demikian adalah pengetahuan tentang gejala-gejala dan perilaku tentang jiwa itu. Nafsu nabatiyah. Nah, sama seperti hal ini sebenderang ini untuk mengetahui tentang jiwa manusia, seperti kita mengetahui tentang tumbuh-tumbuhan. Kalau untuk tahu tentang tumbuh-tumbuhan itu sehat, kita bisa lihat dari bentuk tumbuh-tumbuhan itu, apakah dia asupan makanan cukup, apakah dia berkembangnya juga cukup, apakah dia punya beranak pinak gitu, tumbuh-tumbuhan itu. Tumbuh tunasnya misalkan, kalau tunasnya tidak tumbuh berarti ada masalah dengan tumbuh-tumbuhan itu gitu. Nah, ahli orang-orang botani misalkan cenderung tahu banget gitu ya tentang perkembangan tumbuhan itu sehat atau tidak gitu. Begitu juga nanti dengan psikologi manusia gitu. Jiwa manusia itu bisa diamati sedemikian detailnya, sama halnya ketika kita mengamati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ini hewan, wa nafsul haywani bi athariha mil his wal haraka ikhtiyariyah. Kalau nggak punya his, kalau ada atau perkembangan haraka ikhtiyariyahnya itu bermasalah, berarti ada masalah binatang tersebut. Dan begitu juga selanjutnya. Oke. Kita lihat psikologi. Ini saya ambil punyanya dari Lynn Wilcox. Jadi tasawuf berjumpa dengan psikologi. Definisi awal psikologi ini abad ke-17, 1600-an, the science of mental. Jadi ilmu tentang mental. Mental itu kalau kita lihat nanti ternyata itu proses kognitif aja itu, mental itu. Kebanyakan definisinya. Atau kalau dalam bahasa Arab itu zihni gitu. Ya. Kalau mind itu akli itu istilahnya, lebih banyak. Walaupun kadang-kadang digunakan dua-duanya itu. Yang kedua adalah science of mental self ego. Ini lebih dikembangkan lagi di abad ke-19, 1830. Di abad ke-19 juga the science of bolak-balik ini ada pergeseran objek ontologisnya itu yang diteliti. The science of mind itu. Jadi ini tentang pikiran, ilmu kesadaran. Yang selanjutnya adalah science of behavior menjelang abad ke-20. Ya, ketika bicara tentang science of behavior yang di atas sudah tidak dibahas lagi. Jadi murni pada behavior ya. Ini juga menurut Musen dan Rosenwig mengatakan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mind, pikiran. Namun dalam perkembangannya, kata mind berubah menjadi behavior, sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Ingat, ini sekali lagi, ini abad ke-19 sampai 20 ya. Bahkan yang psikologi yang terbaru itu, definisi ini, ilmu pengetahuan tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental. Ya.
Jadi kalau bersama. Nah, ini hubungan antara syara dan akal. Ini bagi teman-teman yang penggiat psikologi Islam, psikologi Islam atau Islamisasi Sains itu sebenarnya berketemunya di sini. Hubungan antara syara dan akal. Syara saya definisikan sebagai agama di sini, sementara akal saya definisikan sebagai sains di sini. Karena apa? Syara itu didefinisikan Al-Ghazali sebagai apa-apa yang datang dari Tuhan melalui nabinya. Gitu. Informasi tentang akhirat dan semacamnya itu disebut dengan syara. Syara, kata Ghazali, ibaratnya seperti bangunan. Ya. Sementara akal seperti fondasi. Bangunan tanpa fondasi juga nggak akan kuat gitu. Atau sinar sama mata. Percuma punya mata tapi tidak ada sinar matahari atau sinar yang meneranginya juga tidak akan kelihatan gitu. Atau punya sinar tapi nggak punya mata, juga sama hal seperti itu gitu. Kalau punyanya Einstein itu kan science without religion, slim gitu kan ya. Seperti orang lumpuh gitu kan. Sama halnya Al-Ghazali juga mengatakan dari awal juga seperti itu. Atau akal itu, sains itu seperti lampu dan agama itu seperti minyak. Anda bisa bayangkan lampu di zaman itu ya, nggak pakai minyak juga nggak bakalan nyala dia itu. Atau minyak aja nggak ada lampu juga nggak ngefek juga gitu kan. Ya. Kesimpulannya Al-Ghazali mengatakan bahwa akal itu, syara itu adalah akal yang bersifat eksternal. Sementara akal itu syara yang bersifat dari dalam. Maka sebagian tokoh-tokoh filosof mengatakan bahwa sebenarnya tanpa agama pun kita sudah punya agama di dalam kita, agama dalam syara dari min dahil tadi itu, akal itu yang mewakili syara. Hubungan antara akal dan syara ini itu saling menguatkan, mengkonfirmasi, saling mengingatkan. Entah ini mengingatkan ini atau ini yang mengingatkan ini gitu ya. Atau tadzkir, saling mengingatkan, atau taklim, saling menginstruksikan gitu. Nah, perkembangannya kemudian yang membedakan orang pelaku atau pegiat Islamisasi sains itu melakukan seperti ini. Syara didahulukan atau mengatur akal atau mengatur sains gitu. Tapi ada juga para ilmuwan yang lebih pendekatannya menggunakan pendekatan integrasi. Dua-duanya seimbang gitu. Ya. Dua-duanya posisi sama, nggak ada yang subordinan, nggak ada yang superior, nggak ada, tapi sama gitu kan. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kita akan lihat nanti dari penjelasan Ghazali. Jiwa kalau begitu penjelasannya adalah yang bisa kita lihat adalah objeknya adalah karakteristik dan gejala dan perilakunya, karakteristik jiwa itu yang dipelajari dalam psikologi Sufi Al-Ghazali. Apa yang dipelajari dari psikologi Sufi Al-Ghazali adalah karakteristik, gejala dan perilaku itu. Melalui apa? Melalui metode rasional seperti yang dijelaskan di awal. Metode rasional untuk seperti apa? Bisa menggunakan metode bayani, ya, bisa Al-Quran dan hadis, ini yang juga membedakan dari perspektif psikologi mainstream, atau dia bisa menggunakan burhani, ya, logika, filsafat dan semacam ini beda. Ketika saya bilang metodenya rasional itu bukan berarti rasionalisme gitu. Rasionalisme itu sudah maksudnya di burhani ini. Rasionalisme itu berarti anti yang empirisme gitu, bukan dilawankan seperti itu, tidak. Metode rasional itu metodenya yang bersifat akal gitu. Nggak ada ismenya gitu. Tapi kalau yang kedua, yang selanjutnya adalah tajribi. Jadi yang menggunakan eksperimen, observasi, dan semacamnya itu juga menggunakan metode rasional. Dan yang terakhir adalah irfani. Apa yang bisa dipelajari dari irfani menggunakan metode rasional adalah metafisis. Kan kalau dalam sufi itu ada 3, ada pengalaman mistis, ada bahasa mistis, ada metamistis gitu. Metafisis. Kalau pengalaman mistis ini seperti pengalaman Al-Hallaj, ya pengalaman yang nggak terperikan, nggak bisa dijelasin. Ya. Nggak bisa dijelasin. Atau bahasa mistis. Bahasa mistis seperti tulisannya Ibn Arabi misalkan, atau punya Al-Ghazali di Mishkat Anwar itu sangat mistis sekali gitu kan. Susah dijelasin itu bahasa mistis itu. Tapi yang bisa dijelasin adalah analisis terhadap bahasa itu sendiri. Yang kedua ungkapan syatahat itu ya, yang kedua. Yang ketiga adalah bahasa mistis, metafisis. Jadi yang kita analisis koherensi antara bahasa pengalaman para sufi ini dengan yang sufi lain gitu loh. Kalau dia koheren menggunakan dicek antara kesesuaian
antara pengalaman yang satu dengan yang lain, itu koheren berarti itu sudah masuk, bisa diklasifikasi sebagai rasional gitu. Jadi baik metodenya menggunakan rasional, bentuknya bisa menggunakan bayani, burhani, tajribi, dan irfani. Itu semuanya bisa jelasin. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang jiwa. Dengan mengetahui jiwa, otomatis dia akan mengetahui tentang Tuhannya. Itu melihat ini. Nah, kita akan lihat penjelasan Al-Ghazali di kitab apa namanya itu di Ma'arijul Qulub fi Madarij an-Nafs. Dari awal sudah jelaskan bahwa Ghazali yang disebut dengan nafs di situ adalah mencakup ada ruh di situ, ada spirit, ada qalb, heart, ada akal, rasio, dan ada nafsu, desire itu atau terjemahan apalah namanya, yang penting nafsu itu, hawa nafsu, kata Ghazali. Sementara mental sendiri, kalau di definisi mental itu zihni kalau bahasa Arabnya. Atau kadang-kadang dia menggunakan akli, tapi akli ini lebih pada mind biasanya, daripada pikiran. Yang kedua, ambil dari Cambridge Dictionary, relating to the mind or involving process of thinking. Jadi berhubungan dengan pikiran atau menyangkut proses dari berpikir gitu. Jadi hubungannya selalu berhubungan dengan pikiran gitu ya. Yang ketiga saya ambil dari Collins Dictionary, mental mean relating to process of thinking. Hampir sama di atas, sinonimnya adalah intelektual, rasional, kognitif. Dari sini kita bisa kelihatan. Kalau ini dari sini maksud Al-Ghazali adalah kesehatan jiwa, gangguan jiwa. Kalau ini kesehatan mental, ini dua hal yang berbeda antara mental dengan al-nafs gitu kan. Jadi ketika kita berusaha menerapkan dalam, kalau kita mau konsisten sebagai seorang pegiat psikologi Islam, ketika menggunakan istilah kesehatan mental atau gangguan mental itu sebenarnya nggak konsisten. Kenapa? Yang ada dalam diri manusia itu bukan soal mental saja, bukan soal kognitif saja atau dengan prosesnya gitu, tapi ada qalb di situ, ada nafsu, ada akal, ada ruh gitu. Sementara dalam mental itu nggak ada gitu. Jadi sekali lagi, kalau mau konsisten jangan gunakan istilah mental, tapi tetap gunakan jiwa atau nafs, kembali ke nafs itu. Itu dua hal yang berbeda. Anda bisa lihat juga di tulisannya Lynn Wilcock, seorang profesor yang menulis tentang tasawuf dan psikologi, ya, perjumpaan antara tasawuf dan psikologi. Nah, ini psikologi Sufi Al-Ghazali. Saya di awal saya katakan bahwasanya psikologi Al-Ghazali dengan Sufisme Al-Ghazali itu berbeda. Ya, sebagaimana sudah saya definisikan di awal, psikologi pertama terkait dengan definisi. Al-Ghazali mendefinisikan psikologi Sufi adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik, saya ulang lagi, jiwa melalui perilaku dan gejala-gejalanya, serta interaksi individu dengan lingkungannya, dengan menggunakan metode rasional yang berfokus pada pengembangan diri, riyadhah, mengatasi berbagai kecenderungan negatifnya atau mujahadah. Sementara Sufisme, dalam beberapa tulisan Al-Ghazali disebutkan, at-tasawuf tarahan nafs bil ubudiyah wa ta'allaqal qalb bil rububiyah. Jadi tasawuf itu adalah mencampakkan hawa nafsu dalam beribadah dan mengaitkan hati kepada sesuatu yang bersifat transenden. Beda ya sama yang sebelah kiri dia definisikan tentang psikologi. Atau at-tasawuf umur batin la yatli'u alaihi wa la yumkinu dhabtul hukm bil haqiqati. Jadi intinya seperti ini, bahwa tasawuf itu perihal yang bersifat esoterik gitu, hal-hal yang bersifat batiniah gitu. Nggak bisa diungkap secara pasti tentang hakikatnya. Kalaupun ada itu cuma orang pada umumnya masyarakat menyebutkan bahwa itu sufi. Padahal bagaimana buktikan? Nggak bisa, sulit dibuktikan gitu. Atau definisi yang ketiga, Al-Ghazali ketika mendefinisikan tasawuf itu syai'an fi sidq ma'allah. Jadi tasawuf itu terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah ketulusan hubungan dia dengan Tuhan. Yang kedua, muamalah yang baik antara sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang tulus terhadap Tuhannya dan dia berbuat baik pada sesamanya, maka itu sudah bisa disebut sebagai orang yang sufi. Tapi apakah itu bisa sebagai seorang psikolog? Kan enggak. Itu beda kalau mengacu pada teorinya ini. Yang kedua, karakteristik pengetahuan yang di psikologi menurut Al-Ghazali bersifat muamalah. Kalau karakteristik pengetahuan yang tasawuf ini bersifat mukasyafah, ya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah metode. Jadi menggunakan metode rasional yang di dalamnya ada bayani, burhani, tajribi, dan irfani. Dan juga menggunakan mujahadah dan riyadhah. Sementara di Sufi itu metode riyadhah dan mujahadah. Kenapa saya merahkan? Karena di sinilah dia bersinggungan antara psikologi dan Sufi. Ya, ini model persinggungannya. Sufi itu seperti ini. Ini filsafat, ada juga
apa namanya itu, filsafat dan sufisme itu memiliki kesamaan pada aspek metodenya. Ya. Sementara dengan psikologi, filsafat memiliki kesamaan dengan apa namanya itu, dengan psikologi pada aspek metode juga. Tapi psikologi memiliki kesamaan dengan sufisme pada disiplinnya, yaitu mujahadah, an-nafs, dan riyadhah gitu. Makanya kalau disebut dengan Al-Ghazali sufisme, berarti itu sudah ada dimensi filosofis di situ kan. Kata Ibnu Tumlus dalam saya lupa kitabnya itu. Al-Madkhal li Sina'atil Mantiq, kalau nggak salah dia sebutkan bahwasanya filsafat yang berkembang di Andalusia itu adalah filsafatnya Al-Ghazali. Gitu. Jadi artinya filsafat Al-Ghazali itu coraknya filosofis gitu. Ya, ini titik singgung bersifat relasi asosiatif. Jadi nggak, waktu bedah buku kemarin, kenapa psikologi dibedakan dengan dipisahkan dari filsafat atau dipisahkan dengan sufisme. Saya tidak memisahkan. Itu hubungan antara ketiganya itu bersifat asosiatif, itu saling ada beberapa aspek yang memiliki kesamaan, tapi sebagian lain tidak ada sama gitu kan. Nah, yang terakhir mungkin ini terkait dengan kelebihan dan kekurangan psikologi sufi Al-Ghazali. Kelebihannya pendekatannya integratif tadi. Pendekatannya beda dengan pendekatan mainstream yang hanya mengandalkan aspek-aspek yang bersifat measurable dan tangible ya, pendekatan positivistik dan semacamnya. Tapi ini semua pendekatan dirangkul sama psikologi sufi Al-Ghazali. Artinya apa? Wujud itu kan bergradasi ya. Kalau wujudnya itu objek materialnya itu bentuk konkret ya, maka pendekatannya harus konkret gitu kan. Itu validitas kan, realitas seperti itu. Ya. Jadi mengukur apa yang seharusnya diukur gitu kan. Jadi kalau saya mengukur jarak tempuh saya nggak bisa pakai kilogram, saya harus pakai kilometer kan gitu kan. Nah, kalau hal-hal yang bersifat metafisis yang nggak bisa diukur menggunakan alat ukur yang empiris misalkan, nggak bisa dipaksani bahwa itu harus empiris gitu. Jadi ada alat ukur sendiri gitu ya. Ya, pendekatan integratif. Jadi ada tadi bayani pendekatannya, empiris oke, terus pendekatan filsafat burhani oke, demonstratif, atau pendekatan irfan tadi, metafisis. Jadi menganalisis bahasa para mistis gitu, para ahli sufi. Dan sangat relevan kalau dilihat buku saya itu tentang psikoterapi ilham, saya mencoba membandingkan antara psikoterapinya ilham Al-Ghazali, ilmu hal dan amal, dengan psikoterapi rasional emotif behavior terapi punyanya Albert Ellis. Kalau Al-Ghazali Ellis menggunakan rasional di awal terapinya dia, Al-Ghazali menggunakan ilmu. Kalau Ellis menggunakan di tengahnya menggunakan emotif, Al-Ghazali menggunakan hal. Ini sama sebenarnya. Beda, lebih cakupannya lebih beda. Kalau Ellis menggunakan behavior, Al-Ghazali menggunakan amal. Ya. Karena amal itu ada target, ada goal. Beda dengan dia, Al-Ghazali nggak menggunakan af'al gitu. Karena af'al itu boleh jadi nggak ada tujuan gitu, refleks gitu. Tapi kalau sudah amal itu pasti ada tujuan, ada goal. Karena manusia dikenai taklif itu karena amalnya itu. Kalau perilakunya bukan amal, nggak dikenai taklif. Komprehensif teorinya, ada teori kepribadian, abnormalitas, klasifikasi, gangguan, psikoterapi, dan semacamnya. Bersifat transendental, ini pasti sudah nggak ada di mainstream ya. Terus deskriptif, prediktif, edukatif, dan rehabilitatif. Kalau psikologi mainstream umumnya bersifat deskriptif, prediktif, dan rehabilitatif, tapi Al-Ghazali menambahkan ini, ada dimensi edukatifnya. Ini ciri khas psikologi timur umumnya. Jadi nggak moro-moro gangguan langsung ditangani, ya gimana cara bisa gangguan. Itu ikankan pada artinya. Terakhir adalah kelemahan. Jadi sebagaimana saya sebutkan di awal, sebagian meragukan keaslian kitab Ma'aridul Qut, Majmu'atun Nafs sebagai karya Al-Ghazali. Salah satu sebuah disertasi menyanggah pandangan tersebut, disebutkan misalnya itu Al-Ghazali banget, dari dianalisis dari bahasanya, campur-campur, ada bahasa Persia. Terus Al-Ghazali juga melakukan pengulangan. Di Ma'aridul Qut ini, kalau Anda baca di Ma'aridul Qut sama di Mizanul Amal, banyak kesamaan. Termasuk ketika mendefinisikan tentang nafs dari. Ya. Ternyata istilah Mi'raj pun, Ma'arij pun ini kan jamak dari kata Mi'raj ya. Ada Mi'rajus Salikin Al-Ghazali. Jadi mirip kata dia, termasuk dijadikan sebagai alasan bahwa ini karya Al-Ghazali karena judulnya mirip dengan buku yang satunya.
Kalau ini pakai jamak, ma'arij. Kalau yang tadi satunya lagi dia menggunakan mufradnya, Mi'raj Salikin. Jadi itu menunjukkan, dan banyak lagi alasan bahwa kitab ini betul-betul karya Al-Ghazali. Gitu. Kan menurut Baidawi itu ada sekitar 22 karya Al-Ghazali yang dinisbatkan pada Al-Ghazali dan patut diragukan. Gitu. Dan ada beberapa lagi yang pasti bukan lagi diragukan, tapi pasti itu bukan punya Al-Ghazali. Gitu. Terus kedua, Al-Ghazali katanya menggibiri filsafat, karena tadi waktu beda buku kemarin saya diminta jangan dipuji aja Ghazali, lihat juga sisi negatifnya gitu kan. Saya coba kumpulkan beberapa kritikan terhadap Al-Ghazali yang ada tuh ini umumnya gitu. Menggibiri filsafat juga ternyata tidak terbukti gitu kan, seperti yang saya sebutkan dari Ibnu Tumlus tadi, misalkan bahwasanya filsafat di Andalusia itu merupakan filsafat Al-Ghazali. Bahkan Syekh Akbar Ibnu Taimiyah mengatakan kalau pengen tahu tentang filsafat Al-Ghazali itu genealogi filsafat Al-Ghazali itu bisa dilacak di kitab Ihya Ulumuddin gitu. Terus Ibnu Samarat juga mengatakan bahwasanya Al-Ghazali ini seperti serigala berbulu domba. Sekali dia menjadi seorang sufi, tapi dia memasukkan unsur-unsur filsafat ke dalamnya. Jadi yang kedua juga nggak bisa dibenarkan. Terus yang ketiga, Al-Ghazali tidak menguasai ilmu-ilmu hadis. Ya. Ini juga banyak dialamatkan Al-Ghazali. Dan nanti di belakang saya akan kutipkan beberapa buku yang menyebutkan bahwa ada guru-guru Al-Ghazali di bidang hadis. Bukan. Yang keempat, banyak pengulangan. Ini saya pikir benar ini. Dan saya baca di Ma'arij Qut itu banyak pengulangan di Mizanul Amal itu. Ya. Terus di Raudhatul Talibin juga banyak pengulangan di situ. Khususnya yang Mudrikah itu ya, yang ada Al-Hisul Mustarak gitu, misalkan khayal, mutakhayyilah dan semacamnya. Dan terakhir, tidak menguasai atau mengabaikan gramatika bahasa Arab. Ini kayaknya benar ini. Ini banyak contohnya punya Al-Ghazali yang juga seperti itu, dicampur-campur dengan bahasa ibunya, bahasa Parsi ya. Dan saya lupa itu ada beberapa buku yang sudah saya coba catatin itu penggunaan bahasanya juga nggak sesuai dengan bahasa Arab, itu juga banyak dikritik oleh orang ini. Bukan dari saya yang mengkritisi, tapi beberapa tokoh ilmuwan yang mensyarah ininya menyebutkan bahwasanya itu kesalahan gitu. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Di antara guru Al-Ghazali di bidang al-hadis, pertama Abu Sahal ibn Abdul Abdullah al-Hafsi, dia mengajarkan Sahih Bukhari. Yang kedua Abu Fityan ar-Rawasi at-Tusi mengajarkan Sahih Bukhari dan Muslim. Abul Fadl al-Hakim at-Tusi mengajarkan Sunan Abi Daud. Anda bisa baca di Abu Suwai Al-Ghazali Studi in Islamic Psychology Kuala Lumpur 1996. Ini kutipannya saya ambil. Baik, sampai sini selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ghazali. Wah, kita belajar banyak ini sore hari ini tentang Imam Al-Ghazali. An-Nafs benar-benar dibahas dengan tuntas. Mudah-mudahan terjemahan bukunya berjalan lancar sehingga kita bisa langsung baca lagi ya Pak Ghazali, karena nanti ini berat banget kayaknya nih. Nah, ini ada senior saya, Bu Nani Nur Rahman Sutoyo. Silakan Bu Nani, mungkin bisa memberikan ringkasan atau apa terhadap apa yang disampaikan tadi Pak Ghazali tadi. Silakan Bu Nani. Halo Mbak Nani. Ya, terima kasih Prof. Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya baru 2 kali ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ghazali. Dan ketika itu saya juga sudah diminta oleh Prof. Reni untuk memberikan sedikit tanggapan. Ini adalah yang kedua kali. Dan kalau saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Ghazali tidak jauh berbeda atau lebih merupakan penekanan yang lebih mendalam dari apa yang disampaikan pertama kali. Meskipun demikian, ketika saya mendengarkan, selalu ada saja yang baru yang mencerahkan berpikir saya.
Namun dalam hal ini saya perlu mengatakan bahwa perspektif saya adalah dari ilmu psikologi. Dan di dalam hal ini, satu hal yang saya catat dan saya kira itu di perhatian siapapun yang ingin mendalami psikologi sufi adalah bagaimana caranya kita membaca dan memahami antara bahasa, perspektif, sudut pandang psikologi sebagai ilmu kontemporer yang dikembangkan sebagai dari zaman pencerahan Renaissance dengan pemikiran psikologi yang dikembangkan oleh Al-Ghazali. Karena ada konsep-konsep kata-kata diksi yang sama yang dipakai, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Ini. Nah, ini yang menurut saya perlu kita dalami sebagai pembelajar dan pembaca dari psikologi Ghazali itu. Nah, kalau dari sudut psikologi, saya melihat bahwa sebenarnya psikologi kontemporer arus utama saat ini yang cenderung ke behavioristik atau lebih menekankan kepada keberperilakuan yang adalah merupakan gejala dari gejala yang tampak, gejala yang konkret dari kehidupan kejiwaan yang sifatnya imaterial. Ini. Padahal sebetulnya psikologi sejak awalnya tidak bisa dilepaskan memang dari filsafat, itu memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh dari tubuh dan jiwa. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ghazali bahwa jiwa itu adalah esensi, tubuh adalah eksistensi. Karena apa? Tubuh itu kita bisa manipulasi dan merupakan kepanjangan kita di dalam berbagai karya yang dibuat, yang diimajinasikan, yang diproduksi oleh manusia. Ini. Nah, tetapi pembelajaran atau pemahaman tentang dinamika interaksi antara tubuh dan jiwa itu seketika berhenti di dalam pembelajaran psikologi arus utama atau kontemporer itu ketika aliran atau perspektif behavioristik menjadi dominan. Padahal sebetulnya pendekatan psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud maupun psikologi dalam atau depth psychology oleh Carl Gustav Jung itu sebetulnya bicara tentang dinamika dialektika antara tubuh dan jiwa yang meskipun di dalam hal ini tidak berbicara tentang jiwa tetapi bicara tentang alam ketidaksadaran, bawah sadar, mitos, hal-hal yang sifatnya imaterial ini. Nah, di dalam hal ini pendekatan psikoanalisis dan depth psychology justru memfokuskan diri pada dinamika antara keduanya itu. Dan sebetulnya tujuan dari pembelajaran psikoanalisis dan psikologi dalam itu adalah mencari keseimbangan, keutuhan individuasi ini. Dalam perkembangannya dengan sejalan dengan evolusi manusia, maka otak menjadi fokus. Dan di sini kemudian otak sebagai organ diidentikan dengan mind, yang di dalam hal ini kemudian terasosiasikan dengan rasional, logika, dan di dalam hal ini mengakibatkan bahwa psikologi sebagai ilmu yang mempelajari dinamika hubungan antara tubuh dan jiwa itu supaya
diakui sebagai sains atau sederajat dengan sains ketika zaman pencerahan itu, kemudian mengadopsi apa yang dikembangkan oleh Wilhelm Wundt sebagai satu pembelajaran yang sifatnya eksperimental dan terukur. Dari situlah kemudian berkembang sebetulnya cabang psikologi yang di satu pihak mengkonstruksi aspek-aspek psikologi menjadi definisi. Definisi yang kemudian dikaitkan dengan rumusan, hipotesis, dan yang bisa terukur. Namun di lain pihak, psikologi juga berkenaan dengan sesuatu yang dialami, dihayati. Dan yang di dalam hal ini terkait dengan imajinasi, tetapi kemudian rancu antara kreativitas imajinasi dengan misalnya halusinasi, delusi. Nah, disinilah sebetulnya kerancuan dan ketidakjelasan bagaimana menempatkan pengalaman-pengalaman yang sifatnya imaterial dengan yang sifatnya keberperilakuan yang bisa terukur itu kemudian tercampur. Di lain pihak, psikologi sebetulnya adalah suatu studi yang berusaha memahami perilaku manusia sebagai spesies. Manusia sebagai makhluk sosial, politik, budaya, yang di dalam hal ini menghasilkan berbagai karya. Tetapi di lain pihak, psikologi rupanya mengabaikan atau justru ada unsur melalaikan untuk memahami manusia sebagai makhluk ciptaan. Ini. Yang di dalam hal ini tujuannya adalah the will to meaning. Nah, untuk memilah supaya cara berpikir itu jelas, distinct, beda itu, maka yang diperlukan adalah kalau saya mengikuti penjelasannya Pak Ghazali adalah perlunya disiplin berpikir. Di dalam hal ini untuk bisa membedakan hal-hal yang kita pelajari. Nah, perbedaan itu tidak identik dengan oposisi, tidak selalu berarti harus dipertentangkan, dan bahkan di dalam hal ini boleh jadi menjadi sesuatu yang disandingkan atau dibandingkan. Dalam hal ini, bahasa menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena bahasa itulah sebetulnya mencerminkan kehidupan mental manusia ini. Tetapi memang harus diakui bahwa akhir-akhir ini karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, psikologi arus utama atau kontemporer kini dihadapkan pada psikologi yang menekankan, yang mengembalikan konsep atau pengertian tentang rasa, batin, atau soul. Dan ini meskipun di dalam hal ini mungkin ini mempunyai kesamaan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ghazali, tetapi ini sebetulnya berangkat dari pengetahuan lokal, kearifan lokal, budaya-budaya yang ada, yang sebetulnya mengakui adanya unsur imaterial dalam diri manusia. Pertanyaan yang terakhir adalah dari pengetahuan lokal ini yang mengakui adanya unsur imaterial, pemahaman atau pengetahuan tentang diri sendiri sifatnya adalah reflektif, kontemplatif. Jadi melihat ke dalam. Di dalam hal ini, apa yang sebetulnya dicari? Nah, ini adalah pertanyaannya. Apa yang sebetulnya dicari dengan melihat ke dalam diri? Nilai apa yang sebetulnya bisa menggambarkan manusianya itu sebagai makhluk ciptaan? Sedangkan sebagai spesies yang menghasilkan
berbagai karya, maka dia bisa menamakan dirinya dengan macam-macam. Tetapi nilai sebagai makhluk ciptaan manusia apa? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di dalam hal ini bisa dipahami, tetapi di dalam hal ini saya harus mengakui bahwa itu tidak terlepas dari segala kekurangan. Nah, sebagai penutup, kerancuan di dalam pemakian ini sebetulnya dalam berbagai konsep antara perspektifnya Ghazali dengan bahasa psikologi kontemporer harus utama, itu adalah suatu usaha diskusi yang sifatnya dialogis. Nah, kita tidak bisa menggapai keseluruhan gejala atau realitas manusia. Namun disinilah sebetulnya nilai dari akademisi yang paling utama, yaitu kejujuran intelektual dan kerendahan hati intelektual. Karena mempelajari manusia, yaitu dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Tidak berbatas, tidak berhorizon, tetapi selalu memikat hati untuk tahu siapakah kita sebenarnya sebagai makhluk ciptaan. Saya rasa itu saja, Prof. Reni, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, karena seperti yang saya katakan, saya pun masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Bu Nani, Nur Rahman Sutoyo, luar biasa. Jadi kita semakin lengkap apa yang kita peroleh pada sore hari ini. Jadi mungkin harus ada pembahasan tersendiri ini, karena yang tadi yang disampaikan oleh Bu Nani adalah usaha dialogis ya. Memang apa yang disampaikan, apa yang dipelajari oleh kita di psikologi pada umumnya adalah hanya semata-mata manusia sebagai spesies saja. Jadi manusia sebagai makhluk ciptaan itu masih belum. Jadi saya berharap besar bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Ghazali pada sore hari ini, Pak Ghazali, itu bisa nantinya buku ini menjadi salah satu buku yang untuk disandingkan dengan buku-buku kontemporer tadi, apa yang disebutkan arus utama oleh Bu Nani Nur Rahman Sutoyo tadi. Baiklah, ini sudah jam 5, sebenarnya kita habis jam 5, tapi ini tadi karena pembahasannya sangat panjang, kita selesaikan nanti mungkin sampai 5:30 paling lambat ya. Ada pertanyaan lumayan banyak ini Pak Ghazali ya. Pertama itu dari Bu Sidrotun Naim. Bu Sidrotun Naim bertanya tentang ini terkait pada hari ini ya, kita ya, Idul Adha ya. Ghazali, hari ini Idul Adha, di mana Nabi pernah bersabda, haji itu Arafah. Meski merujuk kepada Arafah, apakah secara spiritual ada kaitan dengan Arafah, pengenalan, pengetahuan yang Pak Gos sebutkan? Bukankah ini menarik bahwa untuk berhaji, para jamaah secara fisik bergerak meninggalkan Ka'bah menuju Arafah, Marifatullah. Silakan Pak Ghazali. Baik, sampai sejauh ini saya belum tahu tentang kaitannya Arafah, tempat Arafah tadi, dengan kata makrifat tadi. Itu. Jadi kalau saya coba paksakan untuk menjawab, saya takutnya keluar dari koridor. Nanti saya nanti saya jawab nanti, Ibu Sidrotun Naim. Baik, terima kasih. Daripada saya ngacau. Ya, terima kasih Pak Ghazali. Ya. Kemudian Akbar Kaban ini, izin bertanya Pak, mengapa masih disematkan kata sufi dalam psikologi sufi Al-Ghazali? Mengingat Al-Ghazali memiliki penjelasan sendiri tentang tasawuf. Terima kasih. Ya, saya sebutkan tadi ada relasi asosiatif antara saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sama Bu Nani tadi, luar biasa banyak itu masukannya. Saya buat buat saya untuk menggali lebih jauh tentang khususnya tentang yang dialogis tadi antara psikologi arus utama dengan psikologi sufi ya, untuk bagi pengembangan ke depan, khususnya terkait dengan bahasa, dari penggunaan bahasa. Oke, Mak Akbar tadi saya sebutkan di awal bahwa ada relasi yang bersifat asosiatif. Jadi masih ada hubungan gitu antara manusia. Kalau dalam ilmu mantik itu al-insanu hayawanun natik. Manusia itu punya kesamaan antara binatang ya. Sama-sama hayawan, tapi yang membedakan antara manusia dengan hewan itu adalah natiknya itu.
Itu yang membedakan. Nah, begitu juga di sufi. Saya sebutkan tadi di disiplinnya itu sama. Jadi mujahadatun nafs wa riyadhah itu yang ini. Ketika Al-Ghazali juga bicara ilajun nafs, jadi apa kita bicara tentang apa itu definisi terapi kata Al-Ghazali adalah mahwir radha'il wa kasbil fadha'il gitu kan. Itu dua hal itu. Itu kan inti dari tasawuf sebenarnya. Jadi kalau di tasawuf itu intinya adalah riyadhah dan mujahadah, maka kata Al-Ghazali ilmu nafs bi sifatiha wa akhlaqiha huwa riyadhah wa mujahadatun nafs, kan gitu Al-Ghazali menyebutkan definisinya itu. Bahwasanya inti, jadi pertamanya inti dari ilmu psikologi itu adalah pada mujahadahnya sama riyadhahnya itu. Sementara dia dua-duanya itu merupakan inti utama dari tasawuf itu. Jadi saling berhubungan itu, nggak bisa dilepasin itu. Kecuali psikologi nggak ada riyadhah sama mujahadahnya kita bisa lepasin gitu. Tapi ini masih saling terkait gitu. Saya kira itu, Prof. Oke, terima kasih Pak Ghazali. Mudah-mudahan kejawab ya, Pak Akbar. Baik, dari Riki Susanti, Pak Ghazali, dari pemaparan Bapak, terkesan bahwa proses kejiwaan terpusat pada kinerja otak. Bagaimana dengan KOP? Apakah fungsi KOP juga di otak? Lalu apa bedanya dengan psikologi mainstream, yang juga menekankan proses mental di otak sebagai penggerak utama perilaku? Lalu setelah kita mati, jiwa kita yang kembali pada Allah itu yang mana? Jika jiwa digambarkan pada kinerja akal di otak. Saya tidak menyebutkan bahwa itu di otak tadi, tapi saya cuma pengen melihat padanannya dalam ilmu neuroscience gitu ya. Al-Ghazali ketika bicara tentang his mustarak, Al-Ghazali mengatakan bahwa itu ada otak paling depan gitu Al-Ghazali kan. Terus setelah itu ada khayal otak di belakangnya. Terus ada mutakhayilah ada di belakangnya lagi. Nah, otak yang di belakang itu namanya wahmiyah. Paling belakang sendiri yang menyimpan memori itu disebut ini. Nah, saya pengen coba di situ untuk menjelaskan biar lebih mudah dari perspektif neuroscience gitu. Itu aja tadi. Jadi kalau apakah saya menekankan pada aspek dhihniya, tidak. Terbukti saya tadi menggunakan bahwa penggunaan istilah mental dhihniya itu sebenarnya tidak konsisten kalau kita menggunakan di psikologi Islam gitu. Yang paling tepat adalah nafs tadi. Nafs itu kalau kita terjemahkan jiwa misalkan dalam terjemahan bahasa Indonesianya gitu ya. Karena apa? Dia mencakup ada akal, ada ruh, ada kalbu, dan ada nafsu itu, keempat-empatnya. Saya kira itu, Ibu. Jadi bukan itu maksud saya. Baik, lanjutnya pertanyaan dari tadi Rizky udah ya, sekarang Frida. Pendekatan Irfani itu sebenarnya sebagai metode rasional atau qalbiyah ya, Pak? Ya, saya sebutkan kalau di Sufi itu ada pendekatan di filsafat itu ada tulisannya namanya epistemologi tasawuf, tulisannya Pak Haidar Bagir itu sangat bagus itu. Penjelasan saya ambil dari situ. Beliau menjelaskan bahwasanya pengalaman Sufi ada 3 beda-beda. Pertama ada pengalaman Sufi itu sendiri, pengalaman kedekatan kita dengan Tuhan. Ini nggak bisa dijelasin, nggak terperikan gitu. Yang kedua, seperti orang kalau Ghazali di Ihya Ulumuddin ketika dia menjelaskan tentang orang yang pernah merasakan orgasme gitu, ketika diucapin beda orang menangkap yang belum pernah merasakan orgasme kata Al-Ghazali. Itu artinya bahasa mistis yang kedua. Anda mau menceritakan kedekatan Anda sama Tuhan atau hubungan Anda yang intim banget dengan Tuhan, ketika Anda jelasin itu sudah beda. Ya, sudah ada reduksi gitu. Ya, dan yang ketiga baru namanya metamestisisme. Kalau yang pengalaman metamestisisme tadi nggak bisa dijelasin, atau ucapan-ucapan metamestisisme, misalkan saya kata Syekh Zinar kan, anal hak gitu, nggak bisa dijelasin. Ya, akhirnya yang ada orang iya bagi Syekh Zinar, tapi bagi saya yang belum pernah merasakan, Anda sesat, mesti seperti itu kan. Tapi bagi Syekh Zinar enggak, itu yang bisa ngalamin dia. Tapi ucapan dia itu yang bagi orang itu memancing kesalahan gitu. Ucapannya. Yang ketiga adalah metamestisisme. Jadi pengalaman Sufi itu bisa diverifikasi kebenarannya. Dengan cara apa? Koherensi. Teori koherensi antara ungkapan pengalaman Sufi yang satu dengan yang lain dianalisis bahasanya antara kedua itu. Cara menganalisis bahasanya untuk membuktikan bahwa pengalaman ini betul-betul pengalaman yang benar atau Sufi bisa diverifikasi, itu menggunakan proses akal. Sama dengan empirisme, walaupun empirisme kesannya tidak menafikan aspek rasional, tapi dia metodenya rasional gitu. Ya. Empirisme kan seperti itu. Gagasan yang bersifat rasional
yang diperoleh melalui hal-hal yang bersifat empiris gitu. Jadi metodenya aja rasional gitu. Jadi metode rasional untuk menganalisis koherensi antara bahasa sufi satu dengan sufi yang lain untuk membuktikan. Kan sulit sekarang itu menentukan Anda ini sufi atau enggak, kan nggak bisa dianalisis itu. Salah satu caranya untuk melakukannya adalah menggunakan verifikasi tadi, bahasanya yang dia gunakan tadi sesuai enggak orang mengalami ekstase itu seperti ini kalau dilihat dari pengalaman para sufi yang lain gitu. Seperti itu. Kalau tidak bisa dianalisis tuh. Kan gitu ya. Saya kira itu. Ya, Prof. terima kasih Pak Ghazali. Ini menarik nih, dari Akbar lagi, bagaimana pendapat Pak Ghazali tentang pernyataan bahwa apa yang dimaksudkan dengan filsafat Islam adalah filsafat Yunani yang dijelaskan dalam bahasa Arab, dengan penambahan dan pendalaman menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini termasuk konsep-konsep jiwa yang dijelaskan oleh Al-Ghazali. Terima kasih. Betul. Terima kasih Pak Akbar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada sebagian. Jadi ini terkait sama tadi ya, penjelasan Al-Ghazali tentang akal dengan syara, antara agama dengan sains gitu. Al-Ghazali kalau saya terjemahkan akal itu sebagai sains, terus agama itu sebagai syara itu sebagai agama gitu. Dua-duanya ini saling mengingatkan antara satu dengan lainnya. Kalau Ghazali sendiri mengatakan al-ilmu la yadumu bi'ainihi walakin apa? Jadi ilmu itu tidak tercela dengan dia sendiri. Jadi ilmu itu kalau bahasa Al-Ghazali itu netral. Tapi yang bermasalah itu penggunanya, sama seperti pisau misalkan, kata Al-Ghazali. Jadi seperti juga Al-Kindi mengatakan, tugas saya sebagai Al-Kindi ini di tiga khalifah sekaligus dia menjabat sebagai tim penerjemah buku-buku di Yunani, buku-buku di Syria dan semacamnya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Saya hanya menjelaskan apa yang belum diungkapkan dengan benar. Jadi kalau untuk wilayah sains, kalau itu selagi tidak bertentangan agama, maka terus diluruskan itu, digunakan itu, mengekspresikan itu. Makanya katanya penjelas ada seorang pensyarah dari tulisan Al-Ghazali, dia berasal dari Iran. Mahajjad karyanya kok nggak salah Mahajjad Baydha itu. Jadi yang sains itu dibiarin sains, yang agama dibiarin agama. Tapi ini saling integrasi gitu. Seperti kata Prof Nani tadi, tidak saling merasa superior antara satu, tapi dengan kebesaran hati. Kalau itu kalau benar ya diakui benar, kalau salah ya diakui salah. Begitu juga di agama kan. Agama juga seperti itu. Agama butuh masukan juga dari sains. Kalau tidak akan berkembang juga gitu. Saya kira itu, Prof. Jadi tidak selamanya Al-Ghazali misalkan contoh tentang konsep Al-Ghazali di tesisnya Abang misalkan Bang Akbar kemarin tentang virtue misalkan ya. Di virtue di awal di teori tentang virtue itu Ummahat Fadhail keempat-empatnya memang dia sama plek sama dengan punyanya Plato. Dengan Plato. Dia nggak apa-apain, beda dengan Plato, Aristoteles. Di Aristoteles dia menambahkan sampai 12 itu. Di punyanya Erik Erikson dia nambahkan sampai 8 gitu kan. Sementara Ghazali nggak nambahin apa-apa di situ gitu. Ya, hanya ada beberapa saya coba telisik itu di indikator virtue-nya itu ada beberapa, ada sekitar 5 atau berbeda dengan yang lainnya, baik dengan Ibnu Miskawi dan yang lainnya. Tapi kalau secara utuh nggak ada bedanya dengan punyanya Plato. Jadi kalau seandainya saya tawarkan apakah itu murni Al-Ghazali, saya juga nggak terlalu pede. Itu punya Al-Ghazali gitu. Jadi murni sama dengan Plato. Punya Plato atau Aristoteles yang itu Plato. Kalau Aristoteles 12, Prof. Kalau Plato 4 itu. Soal ini Frida Yanti juga nyambung tadi yang Akbar tadi ya. Iya. Apakah Fadhail juga dibahas di Nicomachean Ethics Aristoteles? Juga dibahas maksudnya? Juga dibahas ya. Ya. Juga dibahas, Prof. Oke. Bahkan kalau seandainya, misalkan kalau saya bandingkan Al-Ghazali dengan punya Saint Paul, gitu, lagi-lagi kita bicara tentang keterbukaan ilmu pengetahuan, kita tidak harus berpihak pada siapapun, berpihak pada yang benar gitu. Punya Saint Paul atau punya Thomas Aquinas, dia betul-betul berbeda dengan punyanya Plato yang pendahulunya. Dia menambahkan
theological virtue namanya. Jadi menambahkan dimensi agamanya dia ke dalam 4 punyanya Plato itu. Dia menambahkan kasih, iman, dan apa namanya itu satu lagi harapan. Sementara Al-Ghazali sama sekali tidak menambahkan apa-apa, kecuali di virtue-virtue bawahnya itu pun sedikit gitu. Bandingkan dengan punyanya Seligman atau Peterson yang menambahkan banyak gitu. Ya. Yang katanya dia diambil dari tradisi apa namanya itu Konghucu, Buddha, termasuk Islam diambil gitu. Dia memasukkan aspek transenden yang di dalamnya ada spiritualitas di situ. Jadi apa namanya kalau menurut saya ada beberapa hal dan itu diakui sendiri oleh Ghazali bahwa itu ngambil dari Galen gitu. Galenos misalkan atau Hippocrates dia menyebutkan. Bahkan di buku Mi'raj Salikin itu yang di bagian kedua, Mi'raj pertama, itu kedokteran semua. Dan Anda kalau pengen dia menambahkan tambahan penjelasan di situ, kalau pengen lebih jelas Anda merujuk ke kitab kedokteran yang di Yunani gitu. Sampai segitunya, Bro. Jadi yang perlu ditambahkan dia tambahkan, kalau enggak dia tambahkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ghazali. Ini yang terakhir ya dari Ricky. Pak Ghazali, apakah memiliki referensi Ghazali yang berbicara tema-tema gangguan psikologi dalam pengertian psikologi arus utama seperti depresi, trauma, dan lain-lain. Jadi bukan penyakit hati. Terima kasih. Ya. Iya enggak? Ya, termasuk Al-Ghazali ketika bicara tentang virtue itu, ini di Ma'arijul Qut, ketika dibicara tentang virtue kan ada 2 hal itu. Saya sebutkan dari contoh bipolar misalkan. Bipolar itu kan antara 2 hal yang ekstrim sekaligus. Yang kanan yang manis, yang kiri yang depresif gitu kan. Saling tarik-menarik antara itu. Nah, kalau pengen tahu tentang punya Al-Ghazali bicara tentang model gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan apa seperti di gangguan umum, bukan berkaitan. Itu bicara tentang di virtue itu. Atau dibicara tentang khauf, itu pengembangannya banyak. Atau di huzn, itu juga banyak. Itu berbeda. Huzn, khauf itu bukan penyakit hati itu. Ya. Ada kalanya orang menerjemahkan hal itu adalah pemberian dari Tuhan. Kan hal itu kata Al-Ghazali ada pemberian dengan Tuhan, ada dia dapat sendiri gitu. Kalau didapat sendiri untuk mencapai hal kebahagiaan, khauf dan roja itu yang dicapai dengan usaha riyadhah. Tapi ada juga hal yang pemberian Tuhan. Dia datang dengan sendirinya. Misalkan tiba-tiba saya cemas, tiba-tiba saya bukan karena tiba-tiba ya, karena ada faktor lain. Itu pemberian dari Tuhan. Artinya kodrat saya karena saya gitu, bukan karena upaya saya gitu kan. Jadi dia datang dengan sendirinya. Itu masuk ke wilayah yang gangguan tadi. Jadi kata Al-Ghazali dari awal, al-akhlaqul khabitha amradul qulub asqamun nufus. Jadi perilaku gangguan kejiwaan itu perilaku buruk, akhlak buruk itu 2. Pertama, penyakit hati, dia menggunakan amrod itu sakit. Sakit itu beda sama askom. Kalau amrod itu dari kata marid, sakit, amrodul qulub, tapi kalau askom itu gangguan, Prof. Askom pun ketika bicara tentang nafs, disandingkan dengan nas, dia menggunakan sakam, askom. Tapi ketika berkaitan dengan hati, dia menggunakan marid, sakit. Beda sakit fisik sama sakit hati, dia digunakan hal berbeda. Saya kira itu. Jadi Pak Ghazali punya bukunya ya, karena tadi banyak di Ihya Ulumuddin juga banyak itu. Jadi Pak Riki perlu itu untuk trainingnya. Iya. Ya, baik. Terima kasih sudah selesai nih Pak Ghazali. Alhamdulillah banyak yang senang sekali mengikuti acara pada sore hari ini tentang virtue. Ya, silakan Pak Ghazali memberikan 3 pertanyaan. Nah, saya kembalikan pada Bu Dewi. Jadi alhamdulillah setelah kajian kita pada sore hari ini, mohon maaf jadi mundur sampai 24 menit ya, sampai setengah jam mundur, karena materi yang disampaikan cukup padat, panjang, sehingga perlu jadi mundur-mundur ya. Nah mudah-mudahan ini dengan adanya sore hari ini dari Pak Ghazali dan juga tambahan dari Bu Nani Nurrahman Sutoyo, itu menambah wawasan kita tentang pengertian dari psikologi, bukan semata-mata dari psikologi arus utama, tetapi juga bagaimana pandangan Islam terhadap psikologi. Dan ini mudah-mudahan semakin memperkaya kita. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sehat dan menjaga diri, jangan lupa pakai masker.
Silakan Bu Dewi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni. Terima kasih Mas Ghazali. Alhamdulillah yang nggak tahu jadi tambah tahu. Lumayan ngebul nih, saya dapat infonya banyak. Sekarang kita masuk sesi yang seru. Jadi diminta untuk menyampaikan 3 pertanyaan. Kalau bisa jangan susah-susah ya. Jadi 1 pertanyaan, nanti siapa yang bisa menjawab di ruang chatting diketik siapa yang lebih dulu dan jawabannya tepat duluan, itu yang terpilih. 3 pertanyaan dipersilahkan. Insya Allah nanti ada sponsor dari Manari Bread and Bakery yang sudah bersertifikasi halal MUI dan produk HNI HPAI. Silahkan Mas Ghazali. Oke, mungkin yang pertama tentang definisi psikologi Sufi Al-Ghazali. Pertanyaan tidak harus definisi? Iya, pengertian dari psikologi Sufi Al-Ghazali tadi disebutkan. Ya. Silahkan yang bisa menjawab pengertian Sufi Al-Ghazali. Psikologi Sufi Al-Ghazali. Psikologi Sufi Al-Ghazali. Susah itu kan sih Mas? Panjang ya? Tidak kan bisa nangkap apa yang membedakan itu. Oh iya. Dengan yang ayo lain. silahkan. Ini ada Mas Rizky nih, Pak Riki, Ghazalian juga. Harusnya bisa menjawab nih, ayo. Silakan. Mas Arief, silakan jawab. Belum ada yang jawab nih? Jangan Pak Riki atau jangan Pak Akbar, jangan. Tebak ya. Dilarang. Silahkan diketik di ruang chat. Baru mau ngetik, udah dilarang Pak Riki itu. Silahkan yang lain. Ada yang jawab nih ya? Oh belum. Ini ada Bu Emma, jawaban bukan ini ya? Bersifat esoteris, betul nggak nih? Jawabannya betul nggak? Bu Emma. Yang setelah ya, masih banyak belum masuk metodologi. Belum tepat ya. Ini jawaban Fridayanti, ilmu tentang jiwa yang dilakukan dengan metode rasional berhubungan dengan tepat. Betul ya? Iya, oke, sudah dapat ya juara pertamanya. Nanti mohon japri ke saya alamatnya ya. Pertanyaan kedua silahkan Mas Ghazali. Ya, hubungan antara rasio dan syariat atau hubungan agama dan sains. Oh, bagaimana hubungan agama dan sains? Ayo silahkan yang belum. Ini Masni Erika. Coach. Wah, jawab nih. Mas Ghazali yang pilih nih. Banyak yang jawab nih. Ilmu tentang karakteristik jiwa, gejala-gejalanya, interaksi dengan lingkungan, itu tadi yang pertanyaan pertama kali ya. Ya. Ini Rizky Susanti ini kayaknya lebih tepat. Kalau yang I. Fariha, saling memperkuat asosiatif? Bukan ya? Kurang kayaknya. Rizky Susanti ya? Syara adalah akal. Oke, berarti Rizky Susanti kalau nggak salah minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu juga pernah menjawab dan benar, tapi alamatnya waktu itu belum disampaikan, baru berarti ini yang 2 kali nih dapat ya. Saya catat yang 2. Rizky Susanti. Ya, yang pertanyaan ketiga silakan. Oke, tadi pertanyaan ketiga. Satu saja bisa. Kemarin tadi kan sebutkan untuk tahu tentang Tuhan itu menggunakan pengetahuan tentang diri kan. Pengetahuan diri itu ada menggunakan esensi, menggunakan pendekatan kemampuan manusia gitu. Kemampuan manusia dan perilaku. Iya. Bisa untuk membuktikan bagaimana cara tentang tahu Tuhan menggunakan urutannya itu, menggunakan pendekatan pengetahuan tentang diri. Sebisanya Anda ya. Bagaimana urutan untuk tahu bagaimana Anda cara tahu tentang Tuhan dengan menggunakan pendekatan pengetahuan tentang diri, menggunakan pendekatan psikologi.
Yang Ya. punya Bu Iip tadi jawaban yang di atas tadi ya, bukan jawaban yang kedua. Oh, Jawaban yang di atas tadi kan udah pertanyaan dijawab pertama. sama, iya, Iya. pertanyaan pertama. Lanjut, yang pertanyaan ketiga. Ini Rizky Susanti di Jawa Tengah, Surabaya, ternyata ya jauh. Lanjut, silakan. Pertanyaan ketiga, ada yang bisa jawab? Bu Naim, ayo Bu Naim. Bu Sidrotun Naim. Biasa ada Bu Hedi Lestari ya Bu, hari ini belum bergabung. Susah kali Mas Gozali. Ya, Susah nggak itu? enggak. Tadi ada, atau kalau enggak bikin ininya aja, kenapa melalui pengetahuan tentang diri kita bisa mengetahui tentang Tuhan? Pakai ilustrasi juga boleh. Saya tadi ingatnya pertanyaan pertama mungkin ditanya, ada berapa halaman buku Al-Ghazali? Itu Oh, gitu. 166 halaman. Jadi pertanyaannya diganti menjadi, Ya, apa namanya itu kan Al-Ghazali bilang, oh dengan pengetahuan diri pasti akan pengetahuan tentang Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa menggunakan ilustrasi juga boleh. ini yang Ferdidayanti jawab lagi. Karena udah menang juara 1, nggak dihitung nggak apa-apa ya. Mengetahui karakteristik diri, esensi, dan kemampuan diri nafsu. Ya, ini maksudnya, ya. Tapi karena sudah yang pertama, Pak Yunuzar, energi insani terus bertransformasi sampai ke pencerahan. Betul nggak? Oke, bisa itu. Untuk Bisa, yang ya? masuk ke wilayah kemampuan tadi. Waduh, Ya. Pak Yunuzar. Yang ketiga, karena Pak Yunuzar 3 kali dia sudah menerima, alhamdulillah, dari sponsor. Berarti sudah 3 pertanyaan dan 3 peserta yang mendapatkan hadiah kuis. 1, Ibu Fridayanti, kedua Ibu Rizky Susanti, ketiga Pak Yunuzar. Alhamdulillah hari ini kuisnya sudah disampaikan, pemenangnya sudah ada. Nanti mohon Japri kirim alamat ke saya. Sebelum ditutup kita foto dulu ya. Boleh. Yuk kita foto sama-sama. Yang belum muncul silahkan muncul dulu. Silahkan hadir. Biasa ada Mas Arief yang foto nih. Mas Arief mau foto, Mas Arief? Monggo Ibu. Monggo Ibu, berarti Mas Arief yang foto ya? Oh, boleh, boleh. Ya, silahkan. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Oke. Sudah? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, semoga Jumat Banyak. depan kita bisa bersama bertemu lagi di acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.